નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ક્લાસ એકેમાં. ચાલો આજે આપણે આજના વિડીયોમાં ગઈકાલ શનિવાર 1/2/2025ના રોજ આવેલ ધોરણ 5ની સામાયિક કસોટી જે દ્વિતીય સત્રના 6 થી 8 યુનિટને આવરી લીધું. વિષય અંગ્રેજીનું. તો ચાલો તે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીશું. જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. તો પહેલો પેરેગ્રાફ છે, આપણે વાંચીશું કે જમ્પી મંકી વેન્ટ ટુ ધ પાર્ક ડેલી ટુ પ્લે. જમ્પીઝ ફ્રેન્ડ્સ Pedro Frog and Danny Deer also came to play in the park. They used to play games like hide and seek, badminton, kho-kho, etc. Everything was fine in the park, but it wasn't clean. There were litter everywhere, like wrappers, banana peels, અને groundnuts shell. ઓકે, ચલો નીચે પ્રશ્નોના જવાબ આપી દઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, wo were Jumpy Monkey's friend? સામે લખેલો જ છે જવાબ, Pedro Frog and Danny Deer. મેં તમને યલો કલરથી માર્ક કરીને બતાવ્યું છે. તમે પેરેગ્રાફમાં જોઈને પણ લખી શકો. બીજું, what was the name of the monkey? Jumpy. Write the name of the game mentioned in the paragraph. The hide and seek, badminton, and kho-kho. ચોથું, there were flowers everywhere. False. પાંચમું, write a similar word for garden from the paragraph. તો પાર્ક. તો નેક્સ્ટ જોઈએ બીજો પેરેગ્રાફ. એને વાંચવાનું છે શાંતિથી સ્ટુડન્ટ્સ વાંચો, અને નીચે તમને મેન્શન કરેલા જ છે યલો કલરથી. એમાં પહેલો, who never shared the food? તો કે rabbit named Raju. What did Mohanbhai begin to tell? A story about greedy rabbit. ત્રીજું, what was the rabbit greedy? Yes. ચોથું, the name of the rabbit was Kaju. False. પાંચમું, write an opposite word for without from the paragraph. તો with. ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ. ત્રીજા નંબરનો પેરેગ્રાફ, મીના વોક ધ સ્કૂલ એવરી ડે. એમાં જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ મીના એન્જોય? સી એન્જોય looking at the vehicle passing by. બીજું, where did Mita walk every day? તો Mita walked to the school every day. ત્રીજું, write the names of vehicles mentioned in the paragraph. Scooter, bus, and car. ચોથું, Mitali was courage. False. પાંચમું, write a opposite word for night from the paragraph. તો opposite words કયો થશે? day. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ચોથો પેરેગ્રાફ. ચોથો પેરેગ્રાફ છે, નળાબેટ ઇઝ ધ બોર્ડર લોકેશન ઇન બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ, તાલુકો સુઈગામ. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ નળાબેટ ફેમસ ફોર? તો કે નળાબેટ ફેમસ ફોર ધ નાદેશ્વરી માતા ટેમ્પલ, ઇન્ડો પાર્ક, બોર્ડર એન્ડ BSF પેરેડ. બીજું, વેર ઇઝ નળાબેટ? તો કે where is Nalabet? Nalabet is Banaskara district, તાલુકો સુઈગામ. ત્રીજું, is Nalabet known for the Sima Darshan project? It is known for a Sima Darshan project. ચોથું, it is developed by the Gujarat Technical Department. False. પાંચમું, write a opposite word for unknown from the paragraph. તો unknown એટલે જાણતા નથી, અને famous. તો નેક્સ્ટ જોઈએ પાંચમું, વન ડે જમ્પી મંકી વાળો ફરીથી.
જમ્પી મંકી અને ફ્રેન્ડ બદલાઈ ગયો, કોકો ક્રાઇન થઈ ગયું. ચલો પહેલું મેન્શન કરેલા જ છે તમને. પહેલો જવાબ છે વો ડિસાઇડ ટુ ગો ટુ ધ પાર્ક, એટલે કે ડિસાઇડ કર્યું કોને, તો કે ધે ડિસાઇડ, they decide to go to the park and play games with other friends. બીજું, what was the name of Jumpy's friend, the monkey and Coco dance? ત્રીજું, write the name of animals and birds mentioned in paragraph, તો કે monkey and Coco dance. ચોથું, Coco and Jumpy walk to the circus, તો false. પાંચમું, write an opposite word for sad from the paragraph, તો એનો opposite word છે happy. નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. રાઇટ meaningful word starting with a given letters. S for sun, T for tree, F for flower, A for apple, J for jump. બીજું, N for nest, P for pen, O for orange, M for mango, K for king. ત્રીજું, A for ant, B for book, D for dog, G for gift, H for hat. નેક્સ્ટ જો ચોથું, C for cat, T for tiger, O for owl, M for monkey, N for nose. પાંચમું, H for home, M for mouse, R for red, L for leg, P for peacock. આમાં તમારે જે મૂળાક્ષર આપેલું છે અંગ્રેજી એ પ્રમાણે સ્પેલિંગ લખવાના છે. તમને આવડતા હોય પણ તમે લખી શકો છો. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. સ્ટડી ધ ટેબલ, રીડ એન એક્ઝામ્પલ એન્ડ રાઇટ 5 સેન્ટેન્સીસ. આ પહેલું જે કોષ્ટક આપેલું છે એના પરથી આપણે 5 સેન્ટેન્સ બનાવીશું. તો ચાલો નીચે જોઈ લઈએ. પહેલા ઉપરથી 5 સેન્ટેન્સ બનશે. પહેલું, we should take a bath every day to stay clean. બીજું, we should grow tree to protect the environment. ત્રીજું, we should not tease animals. ચોથું, we should not throw rubbish in anywhere. પાંચમું, you should not play mischief in class as it disrupts and learning environment. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ બીજો પેરેગ્રાફ છે. આ બીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે તમને. તમારે એક જ પેરેગ્રાફના 5 સેન્ટેન્સ બનાવવાના હતા. આપણે અહીંયા બધાના સેન્ટેન્સ બતાવી દઉં તમને. તો આમાં શુડ છે ને આમાં શુડ નોટ છે, આપણે ઉપયોગ કરીશું. અને સારા જે તમે રોજ ઉપયોગ કરતા હોય એ. તો પહેલું, યુ શુડ ગો ટુ સ્કૂલ regularly to gain knowledge and succeed in life. બીજું, we shouldn't disturb the class while others are learning. ત્રીજું, you should not disobey your parents as they always want what's best for you. ચોથું, you should get up early to start your day with energy and focus. પાંચમું, we should help the needy whenever we can to make the world a better place. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ત્રીજું. હવે હું તમને દરેક વાક્ય વાંચીને સંભળાવતો નથી. તમે વિડીયોને આ સ્લાઇડ પર પોઝ કરીને ત્રીજાના જવાબ લખી લો. 5 વાક્ય લખેલા છે, 1, 2, 3, 4 અને 5. તો તમે જોઈને વિડીયો પોઝ કરી લખો. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ ચોથું. આ ચોથાનો પ્રશ્ન છે, એમાં જવાબ આ લખીશું. તો આન્સર બાય કરીએ 5 સેન્ટેન્સ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. આ 5મું છે. આમાં જે શુડ અને શુડ નોટમાં જે તમે ઉપયોગ કરતા હોય એ પ્રમાણે આપણે 5 સેન્ટેન્સ આ બનાવીશું. કે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું અને 5મું તમારી નોટબુકમાં સરસ અક્ષરે લખી લો. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. સર્કલ ધ ઓડ વન.
જે શબ્દ અલગ પડતો હોય એના ઉપર સર્કલ કરવાનું છે. મેં તમને યલો કલરથી મેન્શન કરેલું છે. પહેલા ઉપર ક્રો આવશે, બીજામાં બાઇસિકલ આવશે, ત્રીજામાં મંકી આવશે, ચોથામાં મોર્નિંગ, પાંચમામાં પેન. બીજું એમાં પહેલામાં બેગ આવશે, બીજામાં મર્ચન્ટ આવશે, એનિમલ તો અંદર જ આવશે, કેપ, કાર્પેન્ટર, ફાર્મર, નહીં એનિમલ આવશે, મર્ચન્ટ તો છે જ. સાચો જવાબ આ એનિમલ. ત્રીજું બોલ આવશે, ચોથામાં કેરેટ અને પાંચમામાં આવશે શર્ટ. ચલો ત્રીજું, પહેલાનો જવાબ હોલિડે, બીજાનો ઝેબ્રા, ત્રીજાનો સિસ્ટર, ચોથાનો એપલ, પાંચમાનો નંબર. પહેલું પોલીસમેન, બીજું બુક, ત્રીજું વોચ, ચોથું સ્કૂલ, પાંચમું પેરટ, છેલ્લું પાંચમું. પહેલામાં આવશે ઇન્ડિયા, બીજામાં આવશે સ્ટુડન્ટ, ત્રીજામાં આવશે બ્રધર, ચોથામાં આવશે વોટર, પાંચમામાં આવશે ડે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5. મેચ A with B and complete the table. આપણે ટેબલમાં કમ્પ્લીટ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ અહીંયા લખવાનું છે. કયા બે શબ્દો મેચ, પહેલામાં ગુડ મોર્નિંગ, જો પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું એ રીતે તમે જેમ જોડીને બતાવ્યું છે એ રીતે તમે સામે નંબર પર લખશો. સ્ટેન્ડ ધ ડોર, રાઇઝ યોર હેન્ડ, સિટ અપ, sit the door, stand up, shut the door, keep silent. બીજું જુઓ, ઓપન ધ ડોર, deposit your money, stand in a queue, touch your nose, good night. ત્રીજું, go out, laugh loudly, good morning, stamp your right leg, shut the door. ચોથું, bring up, clap your mobile, shut a book, play cricket, smile like a baby. ચલો લાસ્ટ જોઈએ પાંચમું, raise your hand, stand your shock, read a book, open the door, good afternoon. ઓકે બાળકો, આપણે અંગ્રેજીનું સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોઈ ગયા. તમે સુંદર અક્ષરે તમારી નોટમાં મહાવરા માટે લખી લેશો, જેથી તમને પુનઃ ટેસ્ટમાં મદદરૂપ થશે. જો ચેનલમાં નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને વિડીયોને લાઈક કરી દો અને તમારા મિત્રોને જેટલું બને એમ બધાને શેર કરો. કે બાળકો આવજો.